नहीं पढ़ना नहीं कुछ भी करिए शुरू जी रेडी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह ले लिया पहले नहीं होंगी सी ठीक है यार रिकतियां ही बड़ियां हैं ना दो ठीक है कोई नहीं कुर्सी तो घूमते रहे बदलते रहे आज खालसा पंथ दी सिरमौर धार्मिक जथेबंदी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का साल 2017-2018 का बजट सरदार अमरजीत सिंह चावला जनरल सकत्तर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने पेश किया जो समूह हाजिर मैंबर साहबान ने श्री गुरु ग्रंथ साहब पातशाह की हाज़री में सिंह साहबान के हाज़री में बाहां खड़ियां करके पूरे जोश और जज्बे नाल प्रवानगी दी। ये बजट 11.6 करोड़ 59,98,434 रुपए का है। जो 2016-17 का बजट सी उस वो 18 करोड़ 49,92,337 रुपए केवल इन्ने सी। इसका ये पिछले बजट नालों 88 करोड़ 10,06,000 वाधे का बजट है। इस विच जिते खालसा पंथ दी आसां उम्मीदां अनुसार जो लोड़ां ने उन्होंने पूरियां करने वास्ते वख-वख धारावां हेठ वख-वख हैड के अधीन जो रकम है जो इस साल में आने जो प्रोजेक्टेड बजट है वो अलाट की गई है। इस तरह सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे आने वाले यात्रुओं लिए 1000 कमरे की होर सेवा तैयार होगी। दूसरा है पहली क्लास तो 5वीं क्लास तक धार्मिक विषा जरूरी होगा। तीसरा है सारागढ़ी निवास 15 अप्रैल को यात्रुओं लिए खोल दिता जाएगा। जो बड़ी देर की ये शुरू हुई सी हुण मुकम्मल हो गई और जो बड़ी औख महसूस हो रही है उन्होंने दूर करने में काफ़ी हद तक सहाय होगी। मैं भी इतने बेनती करना चाहांगा कि एक ऐसा प्रत्यक्ष सबूत है कि अज दरबार साहब की मानता मान सन्मान सारे संसार में पिछले सारे समय नालों वध है। और जिन्ने यात्रु और खास करके देश के दूजे सूबे विदेशों इत्थे आ रहे हैं दर्शन दीदारे करने वास्ते दर्शन इशनान करने वास्ते उन्हों की गिनती बेअंत हुई अनंत हो गई। और मैं बेनती करना चाहांगा तकरीबन 50% उन्होंने साढ़े दूजे भरा जिहड़े ने कोई हिंदू है कोई मुसलमान है कोई ईसाई है दूजे धर्मों नाल जो संबंध ने वो भी आ रहे। मैं समझता है बहुत ही अच्छी जी गल हो रही है। और जिस तरह अज 10वें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को सारी दुनिया ने एक अपना लेवल बन लिया और उन्होंने सारा 350 साल प्रकाश पुरब सारे विश्व में मनाया जा रहा। बाबा बंदा सिंह बहादुर इस तरह सारे विश्व में दिन मनाया गया। और इस तरह ये तीसरी जी है बहुत महत्वपूर्ण गल जी है अपने सारे लिए सारे खालसा पंथ लिए कि देश विदेश तो बहुत भारी गिनती में जड़ियाँ ने वो संगत नतमस्तक होने वास्ते आ रही ने। उन्होंने मुश्किल सामने रखते हुए ये सलाह जी है ये बहुत जल्दी तैयार की है।
और ਅਸੀਂ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵਗਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 1000 ਕਮਰੇ ਦੀ ਹੋਰ ਸਲਾਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸੇ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਲਾ ਹੈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੂਨ 1983 ਵਿੱਚ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਇੱਥੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉੱਥੇ ਜੋ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਬੜੀ ਅਨਮੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਸੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਫੌਜ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬੜੀ ਇੱਛਾ ਰਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿ ਉਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪੁਨਰ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਹਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ +2 ਦਾ ਸਕੂਲ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ। ਉਸ ਥਾਂ 'ਤੇ ਨਵੀਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੂੰ ਯਤਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਾਮਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਦਲ ਕੁਦਰ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੋ ਉੱਥੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਜੋ ਨਵੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਜੋ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ, ਉੱਤਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਐਸਾ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ IAS IPS ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ ਸੂਤ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ ਸੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵਜੋਂ, ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ PCS ਵਿੱਚ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਫ ਸੂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 75,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨਾਮਪਾਲ ਸਾਫ ਸੂਤ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 20 ਪੋਜੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ ਵਤਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ 51,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਸੈਕਟਰ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਅਨਾਜ ਵਰਤਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਆਪ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੜੂਏ ਦੀ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਰੋਪੜ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇਹ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਪ੍ਰੈਸ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ 7ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਰੁਕੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵ ਦੇ ਬਰਤਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਦਾਨ ਦੇਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਰਜ ਹੈ ਇਹ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਇਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੜੀ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਪਕਿਆਈ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੋਈ 25-30 ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੋ ਵਰਦਾਨ ਹੈ ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਰਦਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਲਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਰਤਨ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਦੇ ਬਣਾਉਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਖਰੀਦੇਗੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਰਤਨ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਵੀ ਆਵੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਆਵੇ ਔਰ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਇਹ ਕਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹ
ਸਾਰੇ ਕੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਬਿਹਤਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਮਲ ਕਸਾ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਬੜੇ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਅਮਰ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ 1132 ਪੁਰਾਣੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੈਂ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਉਹ 4100 ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੁਰਾਣੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਗੁਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਧਾਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਗਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਮੋੜਨ ਲਈ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ 2002 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਗ ਡੋਲੇ ਖਾਂਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਰਣਾ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਹੈ। ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਜੋ ਗੁਰਮਤਿ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਯੋਜਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਲਜਾਂ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚੱਲਦਾ ਉੱਪਰ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਖੇਡ ਉਤਸਵ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗੜ੍ਹਦੀ ਵਾਲਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਖਾਲਸਾਈ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਸਮਾਗਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 25-30 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਿਹਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦਾਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 5.36 ਕਰੋੜ ਰੱਖੇ ਹੋਏ। ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖਿਆ। ਸਿਕਰੀਗੜ੍ਹ ਬੰਜਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਨਾਲ ਸਨਾ ਹੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਟੀਚਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹ ਸਕੀਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਈ ਸੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਵਾਈਵ ਕਰੀ ਅਸੀਂ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਰਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਟੀਚਰ ਮੰਗੇਗਾ, ਉਹ ਟੀਚਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਉਹ ਤੇ ਅੱਧੀ ਤਨਖਾਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋ ਸਕੇ ਔਰ ਬੱਚੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਔਰ ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਫੰਡ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 400-500 ਅਰਜ਼ੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ 9 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੈਂਸਰ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਰੰਤ ਜਿਹੜੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸੰਗਤੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗਦੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਰੱਖਿਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਾਡੀ ਅਤੇ ਕਵੀਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 7 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਿਆਨ ਲਈ
2.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਸਕੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਬਿਜਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਧੁਨਿਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਲਈ 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 12 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਇਕੱਲੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰਾ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਜੇ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਮਨਾਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 2019 ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਸੀ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਪੁਰ ਤੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਦਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਹੋਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪੂਰੇ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲਾਂਬਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੀਰੋ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਵੀ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਇਹ CCTV ਵਗੈਰਾ ਕੈਮਰੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ IT ਵਿੰਗ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਸਮੇਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸਾ ਕੋਡ ਕਵਾੜ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਾ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ 1984 ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 16 ਸਾਲ ਉਹ ਲੰਘ ਗਏ, 17 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 33 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। 33 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਿਸੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਸਿੱਟਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਈ ਦੀ 107 152 ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਆਪਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ 3 ਦਿਨ 4 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕੱਲੇ ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕਾਰੋ ਵਿੱਚ ਕਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਵੇਂ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੇ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਗਲਾ ਹੈ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਬਾਬਾ ਬਹਾਦਰ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਲੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਉਹ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਸਿੱਖ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਦਿਨ 'ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਬੜਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਜੋ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਔਰ ਪੁਨਰ ਜਾਗਰਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਲੋਕ ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਔਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜ ਸਕਣ। ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਰਹਿਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੈਜੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭੇਜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੈਨੇਡਾ ਫੌਜ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਚਾਣ ਅਤੇ ਕਰਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਅਲੋਕਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ
ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਡਿਫੈਂਸ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸੇਖਵਾਂ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਾਣਦੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਫੌਜ ਵੀ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਫ ਸੂਰਤ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਕੁਛ ਬਾਦ ਕੇ ਪਰ ਭਲੇਖੇ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਾਦ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਦੋ ਪੱਖ ਨੇ ਦੇ ਆਪ ਜੀ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਬਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਅਪਰੋਚ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਮੈਂ ਆਪ ਤੁਰ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮੁੱਕੇ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਫੇਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇੱਕ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠੀਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਥੋਕਬੰਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜਾ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁਖੀ ਤਰਨਾ ਦਲ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੰਡ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਕੈਲਗਰੀ 'ਚ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਬੀ ਗੁਰਮੀਤ ਕੌਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਥੋਕਬੰਦੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮੱਕੜ ਦੇ ਔਰ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਖੇਚਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਫੇਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਲੇਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਫਰਾਂਸ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੈ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਦੀਜ਼ ਆਰ ਆਲ ਸੋਵਰਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੂਰ ਕਰਾਉਣ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਤਾ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਜਟ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਆ, ਕਿਆ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਜਿਵੇਂ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਜੀ ਪੱਟੀ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਮਿਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ, ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ। ਵੀ ਵਿਲ ਕੰਸੀਡਰ ਇਟ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੋੜਦਾ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਆਡੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ ਸੋਲ ਵਾਸਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਹਾਂਜੀ, ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਵੀਡੀਓ ਬਿਆਨੇ ਤੋਂ ਦੋ ਕਿਲੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਦਰਬਾਰ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ? ਦੇਵ ਜੀ ਐਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨਾ, ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਤੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਡੀਓ ਦੀ, ਵੀਡੀਓ ਦੀ। ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਪੁੱਛਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਬਸੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪ ਪੁੱਛਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਏ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਰਾਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਰਾਏ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਛਲੇ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ, ਫਰੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਆ, ਇਸ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡ ਫਿਲੋਸਫਰ ਐਂਡ ਗਾਈਡ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ ਸਾਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਝਾਅ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਸੋਧ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਆਰਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਕਰ
ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਸੇ ਰਾਹ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਝਾਲਣ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਐਸਬੀਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਝਾਲਣ ਦੀ ਕਰਦੇ, ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਬੜੀ clear ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਤਾ ਨੰਬਰ 21 ਸਰਵਿਸ ਲਾਗੂ ਰੂਲ ਲਾਗੂ ਜਿਹੜਾ 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਇਹ ਕੀ ਆਪਣੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਭੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਰੂਲਸ ਉਦੋਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਟੋੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਮੈਨੂੰ 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, 5 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਕਾਰਜ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗਲਤ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਕਟਿਆ ਕੋਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ 11 ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਓਵਰੇਜ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਬੇਲੋੜੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹਟਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਹੀਨਾ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਐਡ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਰ ਜੋ ਇਹਦੇ ਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਐਗਜੈਕਟਿਵ ਕੋਲ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ 3 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਲੱਖ ਤਨਖਾਹ ਹੁੰਦੀ, 50-20 ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਘਟਾਈ, 2 ਲੱਖ ਘਟਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜ ਸਕਦਾ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ 3 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮਜਬੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ 1 ਲੱਖ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੀਗਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਉਲਝੇ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਜਿਹੜੀ ਡਰਾਈਵਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਬਣਾਈਏ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ 1000 ਕਰੋੜ, ਸੌਰੀ 1000 ਕਰੋੜ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਮੁੱਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ? ਅੱਜ ਤੱਕ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਈ ਬਦਲ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੀ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਉਹ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਰਮੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਦੀਪਕ ਜੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਹੋਰ 10-20-50 ਸਾਲ ਲਗਾ ਦਈਏ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੁਨਰ ਸਿਰਜਿਤ ਕਰ ਦਈਏ, ਪ੍ਰੈਸੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਿਆ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਦਿਖਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਓਕੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਓਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਓਕੇ ਚੱਲ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕੋਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 10 ਕਰੋੜ ਦੀ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੈ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਵਾਨਾ ਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 2012 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਵਾਰ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਭੇਜ ਕੇ ਵੇਖ ਲਏ, ਜੇ ਹੁਣ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਾ ਦੇਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਆਰਮੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਉਲਝਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ, ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਲਾਂਬੇ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਨਵੇਂ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਾ ਦੇਖੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਵੈਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ
ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਨ ਬਰਬਾਦ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਮਿਸਰਾਂ ਦੇ ਵਕਤ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸੇ ਲੰਗਟਾ ਸਿਰ ਵੱਟਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਬਲਾਕਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਸੁੱਖਾ ਸਿੰਘ ਮਦਾਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਕਾਰਪੁਰਖ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਤੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੌਂਪ ਦੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੱਲ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਰਲਾ ਮਾਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰੂਪਾ ਦੇਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਇਹ ਇਨਕਲੂਡ ਐਵਰੀਬਾਡੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ, ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਾਏਗਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕਿਸੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਥੈਂਟਿਕੇਟਡ ਸੋਰਸ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ